नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। ट्रॅफिक नियम कायद्यासाठी नाही तर आपल्या जीवासाठी आहे। मंत्री पोन्नम अराइव अलाइव अंतर्गत सुरक्षा रस्ता सुरक्षा जनजागृती सभेला हजेरी। रस्त्याचे नियम लहानपणापासूनच अंगणवाडी पाळायला हवे तर चिल्ड्रन्स ट्रॅफिक अवेअरनेस या पार्कचे परिवहन मंत्र्याच्या हस्ते उद्घाटन। प्रजापालना प्रगती प्रणालिका कार्यक्रमाचा भाग म्हणून निर्मलमध्ये अराइव अलाइव सर्वांनी वाहतूक नियमाबाबत जागरूक असावे। जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव। महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मंत्री BC सब कोट्यांबाबत स्पष्टता द्यावी अशी पोन्नम प्रभाकर यांची मागणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। रस्त्यावरील नियमांचे पालन करणे हे केवळ कायद्यासाठी नाही तर ते आपल्या जीवाचे रक्षण करण्याचे कवच आहे, असे राज्याचे परिवहन व BC कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर म्हणाले। बुधवारी जिल्हा मुख्यालयातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये परिवहन विभागातर्फे प्रजापालना प्रगती प्रणालिका अंतर्गत आयोजित अराइव अलाइव रस्ता सुरक्षा जनजागृती सभेला ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सरकार 4 प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले। जनजागृती करणे, रस्त्याचे बांधकाम त्रुटी दुरुस्ती करणे, नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे, अपघातानंतर तातडीने वैद्यकीय मदत मिळेल यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। शाळेतील विद्यार्थ्यांनी हेल्मेट आणि सेल्फ अलाइज या आकारामध्ये भव्य मानवी साखळी तयार केली। नंतर मंत्र्यांनी युवकांना लर्निंग लायसन्स व चालकांना मोफत चष्मे वाटप केले। And all over Delhi is passed. It's continuously 45 sir. Mana years nunchi 45 years madhyalne unnaru young people. Formation is going to complete in few minutes. Please sit down. Please sit down. Formation is almost in the live elite. Pillalu. Freeze. 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 Act plan. 500. How many guys? బాబు హలో ఈ ప్రోగ్రామ్ కు తెలియజేస్తున్నాను। ఇప్పుడు గౌరవ మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఉన్నది మిగతా గెస్టులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాటు సాయి కుమార్ విలేజ్లు ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా नबील MD कलीम షేహాన్ ప్రణాళిక పేరు మీద 99 రోజుల ప్రోగ్రాంలో భాగంగా రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ కు సంబంధించి అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమం మీద ఆదిలాబాద్ రావడం జరిగింది। ముఖ్య ఉద్దేశం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా రోజుకు కనీసం 20 చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అవగాహన కల్పించాలి। అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా కొంత ఈ అవగాహన కల్పించి దాని తదుపరి 4 ఏళ్ళుగా అంటే ఎడ్యుకేషన్ చేయడము, దాని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ లోపాలు ఏదైతే బ్లాక్ స్పాట్స్ వాటిని తొలగించడము, దాని తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడము, తదుపరి ఎక్కడైనా ఇబ్బంది కలిగితే అత్యవసరంగా ఎమర్జెన్సీ ప్రకారంగా వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడడం। ఇవి 4 రకాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వము సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు మేరకు గతంలో రోడ్ సేఫ్టీ ఇంత ప్రాధాన్యత లేకుండే, కానీ దాదాపు 1,00,000
పైన ప్రతి సంవత్సరం ఏ విపత్తు వచ్చినా, ఎంత పెద్ద ప్రకృతి వైపరీత్యం వచ్చినా, యుద్ధం వచ్చినా చనిపోయినంత మంది, ముఖ్యంగా 25 నుంచి 40 సంవత్సరాల లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలు, ముఖ్యంగా 2 వీలర్ చిన్న నిర్లక్ష్యం, హెల్మెట్ ధరించకపోవడమో, త్రాగి నడపడమో, రాంగ్ రూట్ లో పోవడమో, ఇటువంటి కారణాల వల్ల మరి చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు. లేదా ఆగి ఉన్న లారీలు వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనం అక్కడ రేడియం స్టిక్కర్ రిఫ్లెక్టర్ లేకనో అట్లా గుద్దుకొని చనిపోయే పరిస్థితి జరుగుతుంది. కాబట్టి రవాణా శాఖ తరఫున అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి మరి ట్రాఫిక్ పట్ల అవగాహన కలిగే కార్యక్రమం వల్ల మేము ఎదురైనా మనం చెప్తాం, సామధాన భేద దండ. ముందుగా రవాణా శాఖ, పోలీస్ శాఖ, ఇతర శాఖలు అన్ని కూడా దీని మీద ఎంత నియమ నిబంధనలు పెట్టినా ప్రజల భాగస్వామ్యం లేని అసాధ్యం. కాబట్టి నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా प्रजाలను తెలంగాణ ప్రభుత్వ पक्षाన विज्ञप्ती చేస్తా उन्ना। आदिलाबाद शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम परिसरामध्ये उभारलेल्या जलसेवा केंद्राचे मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले। नंतर इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पासून तर आंबेडकर चौकापर्यंत आयोजित भव्य बाईक रॅलीचा झेंडा दाखवून मंत्र्यांनी सुरुवात केली। शिवाय स्वतः बाईक चालवून रॅलीत उत्साह वाढला। त्यानंतर आंबेडकर चौकामध्ये परिवहन विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमामध्ये मंत्र्यांनी सहभाग होऊन वाहन चालकांना हेल्मेटचे वाटप केले। రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల ప్రోగ్రాంలో రవాణా శాఖ, పోలీస్ శాఖ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరికీ అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమం తీసుకుంటా ఉంది। అందరూ కూడా దయచేసి ఈ ట్రాఫిక్ నిబంధనల పట్ల అవగాహన పెంచుకొని ఎక్కడైతే అధికారులంతా కలిపి రోడ్ సేఫ్టీ ఈ యొక్క బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో వాటిని నివారించి లేదా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ద్వారా కూడా ప్రజలకు చైతన్యం కలుగజేసి యాక్సిడెంట్ను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం। ఇది ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం మాత్రమే సరిపోదు, ప్రజల భాగస్వామ్యం కావాలి। అందుకే ఈ విధంగా అన్ని జిల్లాలు తిరుగుతూ ఉన్నాం, ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని కోరుతూ ఉన్నాం। ఒక వేగం ప్రాణం కంపేర్ చేసుకుంటే వేగం ఆనందం అనిపించినా ప్రాణం పోతే జరిగే బాధను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। కాబట్టి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించడము, డ్రింక్ చేసి వాహనం నడపకుండా, సెల్ ఫోన్తో నడపకుండా, అదేవిధంగా సీటు బెల్ట్ ధరించడం, ఇటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు జరపాలని మేమందరం కూడా ప్రజలకు विज्ञप्ती చేస్తా ఉన్నాం। रस्ते नियमाबाबत जागरूकता लहानपणापासूनच रुजवायला हवी, तेव्हाच भविष्यामध्ये जबाबदार नागरिक घडतील, असे राज्याचे परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी सांगितले। बुधवारी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील चावर शाळेमध्ये परिवहन विभागातर्फे आयोजित अलाय कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले। यावेळी शाळेच्या आवारामध्ये नव्याने उभारलेल्या चिल्ड्रन्स ट्रॅफिक या अवेअरनेस पार्कचे मंत्र्यांनी उद्घाटन केले। तर या पार्कमुळे विद्यार्थी ट्रॅफिक सिग्नल, रस्ता चिन्हांची प्रत्यक्ष माहिती देऊ शकतील, असे म्हणाले। जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी येथे येऊन जागरूक होतील, यासाठी उपाययोजना कराव्या, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या। रस्ते अपघातात जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात पोहोचवून जीव वाचवणाऱ्या व्यक्तीला या राहावीर पुरस्कारामध्ये 25,000 रुपयाचे प्रोत्साहन बक्षीस देणार असल्याचेही सांगितले। కాకుండా ట్రాఫిక్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా హెల్మెట్ ధరించండి, ప్రాణాలను రక్షించుకోండి, యాక్సిడెంట్ నుంచి కుటుంబాల అనాథాలుగా మారకుండా చూసుకోమని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। ఎప్పుడు కంటే ఇంట్లో ఆనందంగా ఉండేటువంటి విధంగా స్పీడ్ను కంట్రోల్ చేసుకొని నడపమని కోరుతాను। మేడం సార్
ఓకే సార్. సార్ బీసీ అన్ని కులాలకు సంబంధించినటువంటి కమ్యూనిటీ హాల్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అని నిన్ననే మా ఎండి గారు చెప్తా ఉంది. మనం చిన్నప్పుడే ఒకవేళ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తెలుసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో నిర్లక్ష్యంగా ఉండగానే దయచేసి విద్యార్థులు చిల్డ్రన్స్ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ షాబ్రా స్కూల్కు ప్రతి ఒక్కరు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఒక మార్గదర్శకులుగా మీరంతా దాని పట్ల నేను మా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అదే ఎస్పీ గారిని కోరుతా ఉన్నా. వీళ్ళందరూ టీచర్లుగా మారి జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి ట్రాఫిక్ నిబంధనల గురించి వీళ్ళే ఒక మార్గదర్శకులుగా ఈ విధంగా వాళ్ళకు మరి జరగాలి, ఒక నేర్పు జరగాలని కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు 4 ప్రధానమైనటువంటి అంశాలను మనం చర్చ చేసుకునే అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్, అంటే ఈరోజు మనం అవగాహన, ట్రాఫిక్ నిబంధనల గురించి అవగాహన ఎందుకు చర్చ చేసుకుంటున్నాం. మేము హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్కి వచ్చి ఈరోజు ఈ సమావేశం పెట్టుకొని హెల్మెట్ ర్యాలీ పెట్టుకొని మానవహారం చేసి ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ పార్క్ ఓపెన్ చేసుకొని నిన్న సంగారెడ్డిలో హైదరాబాద్లో రేపు ఇప్పుడు సాయంత్రం నిజామాబాద్లో రేపు ఇంకో జిల్లాలో ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నామంటే ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం ద్వారా రోడ్డు యాక్సిడెంట్లను నివారించాలని. అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ మనం చూసి కూడా బండి రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే ఆపి మనం చూస్తే కేసు పెడితే అక్కడ మనం కూడా సాక్షులుగానో లేకపోతే మన భవిష్యత్తులో దానికి సంబంధించిన సాక్ష్యం చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఎఫ్ఐఆర్లో పేరు వస్తుంది అనేటువంటి ఒక భయం ఉండే. కానీ ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వము రహవీర్ అవార్డుల పేరు మీద ఎవరైనా ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే పిల్లలు, మీరు కూడా ఇట్లా వయసుతో సంబంధం లేదు, పిల్లలు పెద్ద కాదు, ఎవరైనా ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయితే అక్కడ మొదలు చూసిన వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని హాస్పిటల్కు తీసుకుపోయి గోల్డెన్ అవర్ మొదటి గంటలో హాస్పిటల్లో చేర్చి బతికేయగలిగితే ఆ వ్యక్తికి 25,000 రూపాయలు ఇచ్చి సన్మానం చేసే కార్యక్రమం తీసుకుంటుంది ఇవాళ ప్రభుత్వం. గతంలో యాక్సిడెంట్ అయితే మనం చూస్తే మన పేరు ఎక్కడ పెడతారో అని భయం ఉండే. ఇవాళ 25,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఆ వ్యక్తి యాక్సిడెంట్ అయిన వ్యక్తిని దవాఖానకు తీసుకువెళ్ళి మొదటి గోల్డెన్ అవర్లో ఆయన ప్రాణాలు రక్షించడానికి प्रयत्न చేస్తే 25,000 रुपये इच्छे कार्यक्रम जరుగుతోంది. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वासवी कन्यका मातेच्या या जन्मोत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा करणार असल्याचे आर्य वैश्य संघाच्या नेत्यांनी सांगितले. बुधवार आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी माध्यमांना या कार्यक्रमाची माहिती दिली. या महिन्याच्या 18 ते 26 तारखेपर्यंत वासवी माता जन्मोत्सवाचे कार्यक्रम असतील असे सांगण्यात आले. या अंतर्गत मंदिरात विशेष पूजांसोबत ब्राह्मणवाडा येथे आर्य वैश्य भवनाचे उद्घाटन होईल. सर्व वर्गातील मुलांसाठी मोफत सामूहिक अक्षर अभ्यास कार्यक्रम घेणार असल्याचेही म्हणण्यात आले. अभिषेक, होमवहन आदी कार्यक्रमासोबतच देवीची मिरवणूक काढणार येणार असल्याचे भाविकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन हा कार्यक्रम यशस्वी करावा असे आवाहन त्यांनी केले. ప్రతి సంవత్సరం మాదిరి ఈ సంవత్సరం కూడా ఆర్య వైశ్య సంఘంలో జరిగే వాసవి మాత యొక్క జన్మోత్సవం పురస్కరించుకుని ఈ నెల 18వ తారీఖు నుంచి 26వ తారీఖు వరకు ప్రతి నిత్యం కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మొదటి రోజున 18వ తారీఖు రోజున అమ్మవారి యొక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని ఆ రోజు జరిగే ఘటస్థాపన కార్యక్రమం. మరి అదేవిధంగా 19వ తారీఖు రోజున అంటే ఆదివారం రోజున ఉదయం 10 గంటలకి మేము నిర్మించినటువంటి నూతన భవనం ఆర్యవైశ్య భవనంని దాన్ని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. అది బ్రహ్మణవాడలో వార్డు నంబర్ 27లో చెరికట్ట పక్కన నిర్మాణమైనటువంటి వైశ్య భవనం. మరి అదేవిధంగా 23వ తారీఖు బుధవారం రోజున ఉదయము
సామూహికంగా అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం వైశ్యులకే కాకుండా అన్ని కులాలు కూడా రావచ్చు. 5 సంవత్సరాల పిల్లలకు ఉచితంగా అక్షరాభ్యాసాన్ని మేము అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఆలయంలో పెద్ద ఎత్తున అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. దీనికి ఎలాంటి రుసుము లేదు. అన్ని పలక బల్పము మొత్తం కూడా మా సంఘం తరపు నుంచే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 26వ తారీఖు రోజున అమ్మవారి యొక్క జన్మోత్సవ కార్యక్రమం ఉదయం నుంచి అభిషేకము మరియు హోమం కార్యక్రమం, అదేవిధంగా సాయంత్రము అమ్మవారి యొక్క ఊరేగింపు కార్యక్రమం కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్రతి సంవత్సరం అది అంగరంగ వైభవంగా అమ్మవారు ఏదైతే జన్మోత్సవ కార్యక్రమం ఉందో ఆ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద మొత్తంలో జరుపుకోవాలని మేము కోరడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆదిలాబాద్ పట్టణవాసులు వైశ్యులే కాకుండా అందరూ కూడా ఇదే ఆహ్వానాన్ని మన్నించి అందరూ కూడా వచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలి. మరియు महाप्रसादम प्रतिनित्यम महाप्रसादम కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. विद्यार्थी दशेपासूनच सर्व मुलांना वाहतूक नियमांची जाणीव असायला हवी असे जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव म्हणाल्या. प्रजापालना प्रगती प्रणालिका कार्यक्रमाचा भाग म्हणून राबवण्यात येत असलेल्या अलाय सप्ताहामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. बुधवारी निर्मल शहरातील जयशंकर चौकाजवळ विद्यार्थी भव्य मानवी साखळी तयार केली. जिल्हा जनसंपर्क या विभागातर्फे या कलापथकांनी गाण्याद्वारे वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती केली. जिल्ह्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमांची माहिती मिळावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत कार्यक्रम राबवणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. विद्यार्थीच रस्ता सुरक्षा या नियमांचा प्रचाराने ब्रँडद्वारे आहेत आणि मुले चांगल्या गोष्टी सांगितल्यास प्रत्येक जण नक्कीच ऐकतो असेही ते म्हणाले. विद्यार्थिनींनी घरी पालकांना व समाजातील लोकांना वाहतूक नियमांबाबत जागरूक करावे असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हाधिकारी अधिकारी विद्यार्थ्यांनी मिळून रस्ता सुरक्षा शपथही घेतली. We have to use helmets. Helmet is our safety precaution and safety measure. If we are driving, don't use mobile phones. While using the mobile phones, we can occur accidents. Speed kills but thrills. If you drive speed on the road, the kill drive. To speak about traffic rules. Traffic rules are made for each other. To follow it, it helps us to take our safety on the road. Road safety means not only to follow the signals, it's also not to drink and drive. It's also wear compulsory helmet when you are driving. మనుషులకు చూబెట్టి పరిమితి మించిన పరుగుతో డ్రైవింగ్ అదుపు తప్పిపోత పడి రోడ్డున ప్రాణాలు విడిచి చక్కని ఆ కుటుంబాలు చిన్న భిన్నమవుతుంటే I am studying 8th class. I am from Gautam Model School. We should not drink and we should not drive. We should see signals and we should go. We should not go in bike 3 members. కరెక్ట్ లిమిట్లో ఏదైనా వెహికల్ 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ ఏదైనా కానీ కరెక్ట్ లిమిట్లో స్పీడ్లో నడపాలి. ఇంకా 100% హెల్మెట్ వేర్ చేయాలి. ఇంకా ఎప్పుడైనా కానీ ఇట్లా అంబులెన్స్ రోడ్ సేఫ్టీ నిబంధన ఖచ్చితంగా పాటించాలి. మీకు చిన్న వయసు ఉన్నాయి, మీరు ఖచ్చితంగా 18 ఇయర్స్ ప్లస్ ఉంటేనే 2 వీలర్ డ్రైవ్ చేయాలి. పిలియన్ డ్రైవింగ్ అంటే ఏంటి? వెనుక కూర్చుంటే ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు చిన్న వయసు కాబట్టి హెల్మెట్ యూజ్ చేయాలి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. మీరు మన జిల్లా తరఫు నుంచి మనం ఏదో నేర్పుతాము, మీరే బ్రాండ్ అంబాసిడర్. మీరే మీ అమ్మకి, నాన్నకి, రిలేటివ్స్కి, చుట్టా వాళ్ళకి, ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాలి, మీరే నేర్పాలి. అందువల్ల ఈరోజు మీ అందరికీ ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది. ఈరోజు డిఫరెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ఎడ్యుకేషన్ శాఖ తరఫు నుంచి క్విజ్ కాంపిటీషన్ కావచ్చు, ఎస్ఏ కాంపిటీషన్ కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి ఇది అవన్నీ కార్యక్రమం చేస్తారు. వాళ్ళు చెప్పిన నియామకాలు, వాళ్ళు చెప్పిన మాట విని అందరి దగ్గర 2 వీలర్స్ ఉంటుంది, అందరి దగ్గర 4 వీలర్స్ ఉంటుంది.
నడిపిన ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు హెల్మెట్ ధరించాలి, వాళ్ళు సీట్ బెల్ట్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఇంటి నుంచి బయట పోతే మీరు ఇది ఖచ్చితంగా చూడాలి. చూస్తారా? మీరు కూడా రోడ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్కి మన స్పెసిఫిక్గా ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీ స్కూల్స్లో స్పెషల్ సెషన్ ఏర్పాటు చేస్తాము. వాళ్ళు మీ స్కూల్స్లో పోయి ट्रैफिक रूल्स ఏంటి అవన్నీ నేర్పుతారు. మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, पण बीसींना बस कोटा द्यावा अशी आमची मागणी आहे, असे बीसी व रस्ते परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर म्हणाले. बुधवारी आदिलाबाद जिल्हा दौऱ्यावर असलेल्या या त्यांनी स्थानिक डीसीसी कार्यालयामध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. पक्षात महिलांना योग्य सन्मान देणारा पक्ष आमचाच असल्याचे ते म्हणाले. देशाला पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांनी सेवा दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. 1980 मध्ये स्थापन झालेल्या भाजपाने महिलांनाच उच्च पदे दिली का असा प्रश्न त्यांनी केला. तर डिलिमिशन प्रक्रियेला आमचा विरोध असल्याने त्यांनी सांगितले आणि हायब्रिड पद्धतीने प्रक्रिया व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली. ఈ రోజు స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు మహిళలకు 50% కలగజేయడంతో పాటుగా మా భారత ప్రధానిగా, అఖిల భారత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలుగా, పార్లమెంటు స్పీకర్గా, ముఖ్యమంత్రులుగా అనేక మహిళలను చేసినటువంటి పార్టీ మాది. 1980 ఏప్రిల్ 6 నాడు ప్రారంభించిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క మహిళను కూడా అధ్యక్షులను చేసుకోలేదంటే వాళ్ళ పార్టీ యొక్క చిత్తశుద్ధి మహిళల పట్ల కనబడుతూ ఉంది. ఈరోజు రాజకీయంగా కుల గణన జరిగిన తర్వాత బలహీన వర్గాల లెక్కలు వస్తాయని తెలిసి, అవి వస్తే బలహీన వర్గాలకు కూడా మహిళల్లో రిజర్వేషన్లు ఇవ్వబడుతుందని తెలిసి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ బలహీన వర్గాలకు వ్యతిరేకి, మనువాద ధర్మాన్ని అవలంబించే పార్టీ, బలహీన వర్గాలకు అన్యాయం చేయడానికి ఒక ప్రణాళిక ప్రకారంగా డిలిమిటేషన్ తోటి ఈరోజు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులు చేస్తూ ఉన్నది. మంద బలం ఉందని, పార్లమెంట్లో సంఖ్యా బలం ఉందని ఇటువంటి చట్టాలను చేయడం ద్వారా భారతదేశంలో మహిళలను, ముఖ్యంగా బడుగు వర్గాలను అణిచివేసే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. మహిళల రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ 100కి 100%, ఎందుకంటే ఆ రోజు రాజ్యసభలో పాస్ చేయడం బిల్లును, స్థానిక సంస్థల్లో 50% కలగజేయడం, మా పార్టీ అధ్యక్షులు అత్యంత కాలంలో మహిళలు పనిచేయడమే కాక భారత ప్రధానిగా, ఉక్కు మహిళగా ఉన్న ఇందిరాగాంధీ గారు మా నాయకురాలుగా. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఇండియా కూటమి సమావేశం జరుగుతోంది ఢిల్లీలో. రేపటి నుంచి జరిగే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ఒక వ్యూహాన్ని తీసుకొని తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆకాంక్షల్ని, మహిళల పట్ల ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా సబ్కోటా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పరంగా ఉండేటువంటి దాని కొరకు పోరాటం జరుగుతుంది. मुलींचे शिक्षण, लग्न दिवसेंदिवस जड होत असताना त्या पालकांना मदत करण्याच्या या सदहेतूतून निर्मल मंडळातील अनंतपेठच्या सरपंच मादासू सुनीता पुढे आले आहेत. गावात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावाने 5,000 रुपये जमा करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. 2 या चंदनाची रोपे देणार असल्याचेही सांगण्यात आले. आंबेडकर जयंतीनिमित्त या उपक्रमाची सुरुवात केली. आतापासून गावामध्ये जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावे 5,000 रुपये जमा करणार असल्याचे म्हणाले. एका मुलीला 5,000 रुपये व 2 चंदनाची रोपे देण्यात आली. तर ग्रामसह लोक अनेकांनी ग्रामपंचायत, ग्राम सरपंच सुनीता यांचे अभिनंदन केले. यावेळी इतर ग्राम सरपंचांनी त्यांचा आदर घ्यावा असे मत त्यांनी व्यक्त केले. స్మృతికి మొదటి పథకం మొట్టమొదటిసారిగా అందరూ ఈరోజు మంచి దినం కాబట్టి ఈరోజు నుంచి అనంతపేట గ్రామంలో ఆడపిల్లకు 5,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తాం. ఆ పథకాన్ని ఈరోజు నుంచి మా ఊరు బంగారు దాంతో
మండల్ నిర్మల్. మరియు నేను సర్పంచ్గా గెలిచాను. మరియు మేము బంగారు తల్లి పథకం స్టార్ట్ చేసినాము. మరియు ఈ బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలి ఆడబిడ్డలకు అనేసి ఈ పథకం ఆలోచించి చేయగలుగుతున్నాము. మరి అందుకే అందరూ సర్పంచులు కూడా అన్ని విలేజ్లల్లో ఇట్లా మా రకంగా ఆలోచించి చేయాలని కూడా మేము 2 గంధపు మొక్కలు చెట్లు కూడా 5,000 రూపాయలు డబ్బులు కూడా పిల్లల అకౌంట్లో వేయగలుగుతున్నాము సొంతగా. మేము ఆ ఆడబిడ్డకు పెద్దగా అయ్యాక ఆ డబ్బులు ఆ చెట్లు కూడా ఉపయోగపడతాయి అనేసి మేము ఆలోచించి ఈ పథకం తీసుకొచ్చినాము. మరియు అప్పటి వరకు 18 ఏళ్ళ వయసు వచ్చి 20 సంవత్సరాల వరకు పిల్లల పెళ్ళిళ్ళ వరకు కూడా ఇవి చాలా డబ్బులు కానీ కట్నంకు చెట్లు కూడా డబ్బులు కూడా అప్పటి వరకు చెట్లు అమ్ముకుంటే డబ్బులు కూడా వచ్చేస్తాయి అని కూడా అవి ఇవి పిల్లల పెళ్ళిళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడతాయి అనేసి ఈ బంగారు తల్లి పథకము తీసుకొచ్చినాము. నేను ఒక సర్పంచ్గా ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ముందు స్టెప్ వేసిన గ్రామం అనంతపేట విలేజ్లో మరియు ఇంకా ఏ విలేజ్లో అయినా కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని చేస్తే ఈ आडबिड्डल भविष्यత్తు బంగారు भविष्यत्तु लागा ఉంటుందనేసి కోరుకుంటున్నాను. धन्यवाद. तलामाडगू मंडळातील देवापूर गावातील शेतकरी अजिज यांची ज्वारीचे पिके जळाल्याने समाजात आमदार अनिल जाधव यांनी शेताची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या 6 एकर ज्वारीचे पीक पूर्णपणे जळल्याने दुःखही व्यक्त केले. असे आमदार म्हणाले की धीर सोडू नका, सर्वतर्फे आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असा धीर त्यांना दिला. सरकारने निश्चितपणे नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. केवळ या पिकाला नव्हे तर आदिलाबाद जिल्ह्यात पिकवल्या जाणाऱ्या सर्व पिकांना 500 रुपये बोनस दिल्याच्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असेही सांगण्यात आले. राज्य सरकारने फसल विमा योजना राबवून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा असे सांगण्यात आले. వాళ్ళకి ఏంది క్వింటల్కు 500 రూపాయలు వాళ్ళకి బోనస్ ఇస్తారు. మరి ఆ బోనస్ మన రైతులకు కూడా ఇవ్వాలి కదా. ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతులకు కూడా బోనస్ ఇవ్వాలి. మనం పండించే పంటకు ప్రతి క్వింటల్కు 500 రూపాయలు మనకు కూడా బోనస్ చెల్లించాలి. మనం ఇక్కడ ప్రతిదీ పైన వర్షాధారం మీదనే మనం ఆధారపడి పంటలతోనే మనం బతుకుతూ ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళకు అంత ఫ్రీ వాటరే. నాగార్జున సాగర్, పోచంపాళ్ళు అన్ని ప్రాజెక్టులు కింద ఉన్నాయి. ఫ్రీ వాటర్ తోటి దునియాభర్ వాళ్ళు వరి పండించి వాళ్ళకే పంట బీమా 500 బోనస్, ఏదైతే కుంటలకు 500 రూపాయల బోనస్ ఏ విధంగా ఇస్తూ ఉన్నారో మన రైతులకు కూడా అదే విధంగా 500 రూపాయలు క్వింటాల్కు బోనస్ ఇవ్వాలి. మన రైతులకు కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ విధంగా అనావృష్టి వల్ల పంటలకు ఏదైతే నష్టపోతుందో రైతులకు కొంచెమైనా ఒక ఊపిరి పోసినట్టు వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా పంట బోనస్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా పంటల బీమా ఇవ్వాలి, రైతులకు ఆదుకోవాలి. వాస్తవంగా చూస్తే ఇప్పటివరకు కూడా సగం మంది రైతులకు ఇదైతే రుణాలు మాఫీ కాలేదు. సగం మందికి రుణాలు మాఫీ కాలేదు. ఇదే తలమడుగు మండలంలో సగం మంది రైతుల లిస్టు ఉన్నది మన దగ్గర. ఈ విధంగా ప్రతిదానికి కూడా మనం నష్టపోతూనే ఉన్నాం, రైతులు నష్టపోతూనే ఉన్నారు. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ఎంత చూస్తే చక్కగా ఉన్నది భూమి, ఏదో పొరపాటు ఏమైందో మరి అది అనావృష్టి వల్ల ఈరోజు పంట నష్టమైంది. రైతులు ఈరోజు రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి తక్షణం దీన్ని ప్రకారం అయితే మనము అజీజ్ పటేల్ గారి రైతుకి ఏదైతే ఉన్నారో వారికి తప్పకుండా ఇది స్పెషల్ కేసు కింద మనం కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి స్పెషల్ ఫండ్లోకి వెళ్ళి కూడా దీనికి ఒక నష్టపరిహారం అందించే విధంగా తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా. निर्मळ जिल्हा मुख्यालयातील गांधी चौकातील मुरली कृष्ण मंदिर परिसर अय्यप्पाच्या नामघोषाने दुमदुमला. केरळ या नववर्षानिमित्त अय्यप्पा सेवा समितीतर्फे विशेष पूजा कार्यक्रम मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला. यावेळी गणपती, सुब्रह्मण्य स्वामी, अय्यप्पा स्वामीच्या मूर्ती विशेष मंडपात स्थापन करून विशेष पूजा करण्यात आली. उत्सव मूर्तींना या वेदमंत्राच्या जयघोषामध्ये पंचामृताने अभिषेक करण्यात आला. नंतर दिव्य या प्रज्वलित करण्यात आली. మెట్టు మెట్టుకి మొక్కెదమా
जुन्नर शहराच्या विकासासाठी यापूर्वी मंजूर झालेल्या 15 कोटीच्या निधीच्या कामाचा या निविदा नव्याने निवडून आलेल्या नगर परिषद रद्द करणार असल्याचे म्हणणे हे निंदनीय कृत्य आहे, विकासाला अडथळा आणणारे आहे, असे भाजपचे राज्य नेते राहुल रामनाथ म्हणाले. बुधवारी भाजप नेत्यांसह त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. नंतर जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे भाजप नेत्यांनी सांगितले. नुकतेच काही काँग्रेस नगरसेवक भाजप अस्तित्व टिकवण्यासाठीच असे करत असल्याचे म्हणणे हे हास्यास्पद असल्याचे सांगण्यात आले. అరగగా 15 కోట్ల రూపాయలు అయితే తీసుకోండి అని చెప్పేసి 15 కోట్ల రూపాయలు నిర్మల్ మున్సిపాలిటీకి విడుదల చేయడం జరిగింది. వెంటనే టెండర్ కాల్ ఫర్ చేయడం, పనులు కూడా ప్రారంభించడం జరిగినటువంటి విషయం గతంలో నిర్మల్ ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా తెలుసు. కానీ కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో రేపు జరగబోయేటువంటి మున్సిపల్ సమావేశంలో పాత టెండర్ను రద్దు చేసి కొత్త మళ్ళీ టెండర్ కాల్ఫర్ చేసి కొత్తగా వర్కులు పెడతామని చెప్పేసి ప్రపోజల్స్ ఏదైతే పెట్టిల్లో దానికి వ్యతిరేకంగా మేము ఇవాళ జిల్లా కలెక్టర్ గారిని, అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి జేసీ అదనపు కలెక్టర్గా ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర్లు గారిని ప్రత్యేకంగా కలిసి వాళ్ళకు వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మేము కోరేది ఒకటే, ఒకవేళ మీకు ప్రజల మీద అభిమానం ఉంటే, అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, మీ ముఖ్యమంత్రి ఇలా రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నది, మీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నది, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఇలా ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే ఇలా 15 కోట్లకు బదులు ఇంకా 15 కోట్లు అదనంగా తీసుకురండి. దానికి బదులుగా ఇంకా కొత్త వర్కులు పెట్టుకోండి. కానీ పాత డబ్బులు ఏదైతే వచ్చినాయో వాటిని రద్దు చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని వమ్ము చేసి వాళ్లకు నిధులను తగ్గిస్తూ కొన్ని వార్డులలో పెంచుతూ ఇట్లా ఈ విధంగా వ్యత్యాసాలు పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి దీనివల్ల ప్రజలలో అపోహ మాత్రం ఏర్పడుతుంది. దాంతోపాటు రాజకీయ దీంట్లో అనేక ఇబ్బందులకు గురయ్యేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకుని పాత టెండర్నే కొనసాగించాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారిని కోరితే పరిశీలించి దాన్ని తప్పకుండా పూర్తి చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, మీరు వెంటనే దీన్ని కాల్ఫర్ చేయకుండా కొత్తని తీసుకోకుండా పాతదాన్ని కంటిन्यू చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार. ट्रॅफिक नियम कायद्यासाठी नाही तर आपल्या जीवासाठी आहे. मंत्री पोन्नम. अराइव अलाइव अंतर्गत रस्ता सुरक्षा जनजागृती सभेला हजेरी. रस्त्याचे नियम लहानपणापासूनच अंगणवाडी पाळायला हवे तर चिल्ड्रन्स ट्रॅफिक अवेअरनेस या पार्कचे परिवहन मंत्र्याच्या हस्ते उद्घाटन. प्रजापालना प्रगती प्रणालिका कार्यक्रमाचा भाग म्हणून निर्मलमध्ये अराइव अलाइव सर्वांनी वाहतूक नियमाबाबत जागरूक असावे. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मंत्री BC सब कोट्यांबाबत स्पष्टता द्यावी अशी पोन्नम प्रभाकर यांची मागणी. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या.